खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी बड़े ही प्रेम सहित शाम दे दीवाना विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वड्डियां भागां सदका ये महान समा प्राप्त होया है। आओ सतगुरां दे प्यार विच भिज के इस समय नूं सफला बनाइए। इतिहास दे पावन पन्नियां तो आप जी ने सरवण कीता सी। दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहब महाराज विशियर नगर मणिपुर दे बाहर बाहर जदों जाके बैठे, बड़ा सुहावना बाग है। इस नगर दे इर्द गिर्द बड़ियां उच्चियां उच्चियां दीवारां हन। सवेर दा वेला होया, भाई मरदाना जी कहंदे पातशाह अंतां दी भुख लगी है, जे हुक्म करो ते बाजार विच घुम फिर आवां। भाई बाला जी हस के कहंदे महाराज ये ओहो ही मरासियां वाले काम। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे जाएगा किथे? कहंदा पातशाह जिथे तुसीं भेजोगे। गरीबनवाज कहंदे चंगा फिर नगर विच जाके पुछ पाखर वेडी दे घर जाना, जिहदा पुत झंडा वेडी है। आग्या लेके सतगुरां तो भाई मरदाना जी गली गली पुछदे ने झंडे दा घर किहड़ा है। एक अजनबी मनुख मिले है, बड़े सादे सुभाव दा है। वो कहंदा मैं नाल ले चलदा। जो ही भाई मरदाना जी वेड़े विच प्रवेश होए, भाई झंडा जी जिन्हां नूं बेढी अते बाढी नाम दे नाल जाणिया जांदा है, मंजी बुन रहे आ। रब दा प्यारा जान के बड़े अदब सत्कार नाल बिठाया, जल पानी छकाया। पुछदे आ तुसी कौन हो, किथों आए हो? भाई मरदाना जी ने दस्सिया मेरा नाम है मरदाना, जात मेरी मरासी है, पंजाबों चल के आए आ। मैनू गुरु नानक साहब जियां ने तुहाडे कोल भेजे। सतगुरां दा नाम सुन के बड़ा सरज होया झंडा भी ये नाम ते पहली बार सुनिया। इत्थों तक आप जियां ने पवित्र पावन प्रसंगां दा आनंद माणिया। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ, बख्शो आसीस। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपई तुम जानत सो तुझ जान है, चलो दूर ले पहचान है। जिस वेले भाई मरदाना जी झंडा जी दे घर पहुंचे, आओ भगत होई, मेहमानवाजी कीती गई। भाई झंडा पुछदा है किवें आउणा होया? मरदाना जी कहंदे मैनूं गुरु नानक साहब जी भेजे। उस सज्जन बड़ा हैरान, कहंदा जी मैं नानक शब्द सुनिया पहली बार है। नानक नामे फकीर नूं मैं नहीं जानदा, ना मैं कदे वेखिया। मरदाना जी कहंदे मेरे नाल चलो, जिन्हां बारे सुनिया नहीं तैनूं विखा भी दिंदे आ।
नगर तो बाहर बाहर बैठे ने, पर भाई झंडा किरत करन वाला सिख है, किरत करदा करदा नाम जपदा है, राम राम चेते करदा है, पर वो कदे भी गुरु नानक साहब जी दे बारे जानदा ही नहीं। रब बारे जानदा है पर रब दे रूप बारे नहीं जानदा। पर भाई मरदाना जी दी रसना तो सुन के बचना नूं बड़ा हैरान है भी जिन्हां नूं मैं नहीं जानदा वो मैनू जानदे ने। एडी जान पछाण, मेरे नगर भी चल के आए ते अपना सिख भी मेरे घर भेजिया ते मेरे पिता दा नाम भी जानदे आ। ये आश्चर्यता सी, एक सरप्राइज सी। इस करके वो बड़े भावुक होके भाई मरदाना जी नूं पुछदे ने, कहंदे प्यारिया नानक जी कौन ने? भाई मरदाना जी कहंदे आप निरंकार करतार वेदी वंश दे मालक परमेश्वर रूप ने, जो कलयुग दे समय च जीवां दा उद्धार करन वास्ते नाम दा छिट्टा दिंदे हन। जी पछान को मुझे पठावा, बिन जाने सुध के को आवा। भाई मरदाना कहंदा जे वो तुहानू जानदे ने तां ही भेजिया। मैनू भेजण वाले गुरु नानक पातशाह ने, तुसी जानो ना जानो पर वो तुहाडे बारे चंगी तरह जानदे। कहंदे ये गल सुन के ना अंदर एक चिणग लगी भी जो मैनू जानदे आ उन्हां नूं मिलना भी ते चाहीदा। एक चाहत है जो साडे बारे चंगी तरह जानदे ने, जिन्हां ने अपना सिख साडे घर भेज दिता है, वो मैनू किहड़े जन्म तो जानदे होणगे ते किन्ने महान होणगे। इन्हां बचनां नूं सुण के आसा जाग पई अंदर, मिलन दी चाहत मरदाना जी दे बचनां नूं सुन सुन के वध रही है। अखां विचों जल आ गया, सुन एव झंडा बोधव सिखा, पूजत को शरीर दिन बिखा। फिर भाई झंडा जी सतगुरां दे बारे जानण लई पुछदे ने, कहंदे किरपा करके मैनू दसो तुहाडे सतगुरां दा रूप रंग ते लिबास कैसा है, जानण लई। जे वो फकीर ने, जे वो साधु ने, किहड़ी बात नाल जुड़े होए आ? क्योंकि संत समूह अनेक मती के, साधुआं दे अनेकां मत ने, अनेकां फिरके ने, कोई गणती नहीं। नित नवां साधु मिलूगा नवें धर्म नाल जुड़िया होया। यही जानण लई भाई झंडा जी दोने हाथ जोड़ के पुछदे आ, कहंदे गुरमुखा जो तेरा गुरु है, तेरा सतगुरु है, वो किहड़े भेख तों बिलोंग करदा है? भगवे पाउंदे आ, चिट्टे पाउंदे आ, जंगलां च रहिंदे आ, वानप्रस्थ जां सन्यासी ने? कोई लिबास होएगा, भेख होएगा, कोई संप्रदा होएगी, कोई रवायत होएगी। इन्हां बचनां नूं सुन के भाई मरदाना जी मुस्कुरा पए। हसे क्यों? भी मेरा साहिब ते इन्हां चीजां तो न्यारा है, सब भेखां तो वखरा है। जिस प्रकार की है दिन रीता, ले गवने तस भेट सुप्रीता। और क्यों पुछया भाई झंडे ने भी गुरु नानक साहब जी किहो जे ने? इस लई पुछदा है भी जेहो जा लिबास है ओहो जा वस्त्र भेटा करांगे, ते जेहो जी कैटागरी नूं बिलोंग करदे आ, जेहो दे साधु ने ओहो जा भोजन लेके जावांगे। जो जैन मत वाले आ फिर ते पानी पुण पुण के पीणगे, जे वो ब्रह्मचारी ने फिर किसी औरत दे हत्थ दा भोजन नहीं खांदे, गृहस्थी दे हत्थ दा नहीं खाणगे। जे वो सन्यासी ने, जंगलां च रहण वाले ने, फिर उन्हां नूं फल पत्ते चाहीदे आ। मतलब जेहो जा भेख है ओहो जा भोजन है, सुभाविक है। पंजाब दी धरती दा भोजन सारियां तो वखरा है। दुध लस्सी, मक्की दी रोटी, सरों दा साग, दुनिया दे किसी कोने च भोजन नहीं है। गुजरात चले जाओ होर तरह दा भोजन है, साउथ दा भोजन होर तरह दा है, पूर्व दे लोकां दा भोजन होर तरह दा है, यूरोप दे लोक होर तरीके दा खांदे आ, चाइना वाले होर तरीके। हर इलाके विच आपो अपना भोजन है, आपो अपनी मत है। हर धर्म हर भेख अलग अलग तरीके नाल दसदा की खाना की नहीं खाना। भाई झंडा जी जानण लई पुछदे ने, इच्छा ते बन गई अंदर दर्शनां दी, भी दर्शन करने जरूर ने, पर पहली बार जाना है, खाली हथ नहीं जाना।
ਕੋਈ ਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਾਧੂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਖ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵੇ ਆ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਜਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਸਾ ਭੋਜਨ ਚੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਪੈਨ ਆਲਾਇਆ, ਜੁਗ ਮੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਹਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਭੇਖ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭੇਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਤਪਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ। ਤਪਾ ਕਿਉਂ? ਤਪੱਸਿਆ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਰਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਕ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਇਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਜਤਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਪਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਪਾ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤਪੇ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਉਦਾਸ ਸਰੀਰ ਬਿਰਾਜੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲ ਮਲ ਭਾਜੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ ਤੇ ਭੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਉਪਰਾਮ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣਾ, ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਰਾਗ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਭਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਦਾਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਭੇਸ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਨੀਲੇ, ਕਦੇ ਪੀਲੇ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ, ਕਦੇ ਕਾਲੇ, ਕਦੇ ਭਗਵੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਚੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਕਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨੇ। ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰ ਝੰਡਾ
ਸਦਨ ਅੰਗ ਨ ਜੋਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਅਤੀਤ ਨਾ ਬਰਾਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਘਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ 20-50 ਕੋਲ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਨਾ, 20-50 ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਹਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਾੜ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸਹੀ। ਝੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਘਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਤੇ ਬੀਤਰਾਗ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਿੱਧ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਹੰਗਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਹੰਗਮਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਵਿਹੰਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਛਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਵੇਕੀ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਿਰਾਗੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਭਗਵਾ ਲਿਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਨੀ ਔਰਤ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉ ਬੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜਨਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਝੰਡਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੁਹਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੰਡਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਅਤੀਤ ਨੇ, ਵਿਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੀ ਮਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਚੌਪਈ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ, ਝੰਡਾ ਉਪਵਨ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇੰਦਰ ਸੈਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਧੂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣੇ। ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਝੰਜਟ ਕੋਈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੇ ਬੀਤਰਾਗ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਸਾਧੂਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਤੋੜੇ ਆ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਫਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਏ। ਪੁਸ਼ਪ ਮਦਰ ਫਲ ਤਿਹ ਤੇ ਆਨੇ,
ਦੇਖ ਬਚਨ ਭਾਖੇ ਮਰਦਾਨੇ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋੜਦੇ ਫੁੱਲ, ਕਲੀਆਂ, ਗੁਲਾਬ, ਕਵਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਲ ਤੋੜੀ ਫਿਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਾਇਆ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨਾ ਚਾਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅਜਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਚਾਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਸੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਹਿਤੀ ਫੇਰ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜੂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਆਇਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਖਾਇਆ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਲ ਤੋੜੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਡਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਦੀ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। 1-2 ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਏ, ਤੋ ਕੌਣ ਆਏ ਜੋ ਮਮ ਸੰਗਾ, ਸ਼ੋਭ ਸ਼ੁਭਾਈ ਜਨ ਰੁਚਰ ਅਨੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਖਾ ਝੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਏ ਵੀ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਦੇ ਵੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਮੁਝ ਕੋ ਤੁਮਰੇ ਧਾਮ ਲਿਆਵਾ, ਮਦਰ ਗਿਰ ਕੇ ਸੁਖ ਉਪਜਾਵਾ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲਦਾ ਸੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜੋ ਅਜਨਬੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਜਿੱਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਈਏ ਐਸੇ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਐਸੇ ਵਚਨ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ। ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਝੰਡਾ ਕਹੇ ਨਗਰ ਨਿਪਜੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਤਲ ਲਾਗੇ ਸੋ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਸੁਦਰ ਸੈਨ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ। ਕੌਣ? ਇੰਦਰ ਸੈਨ, ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਏ।
ਪਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਣਜਾ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਦੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ MC ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਮਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੰਜੀਆਂ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ, ਮੰਜੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਵੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਕੇ, ਦੱਸੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਏ ਸੁਦਰਸੈਨ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ। ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੁਝ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਅਦਕਾਈ, ਕਰਤ ਭਗਤ ਹੋਵਤ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ, ਕਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਸੈਨ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੌਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਵੇੜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਬੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾਈ ਰੱਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਿਰ ਚ ਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰਸੈਨ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਦਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕੋ ਸੋ ਜਸ ਗਾਇ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਹੈ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਇਹ ਹਮਰੋ ਨੇਮ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਰੀ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਕਤ ਲੰਘੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਏ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸਾ, ਔਰ ਮਦ ਬਿਰਦੇ ਅਦਕ ਹੋ ਲਾਸਾ। ਝੰਡਾ ਦੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਸੈਨ ਹਨ ਬੰਦਗੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੂਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਜੰਮਾ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੰਦਰ, VIP ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਚੱਲ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਿਆ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੌੜੂਗਾ, ਕਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਧੰਨ ਸੰਤ ਤੁਮ ਰੱਬ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਓ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆਖੋ। ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਤਾ। ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਰੇ ਔਰ ਸਮਤ ਭਗਤ ਮਨ ਰੰਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸਤ ਸੰਗੇ। ਚੱਲ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਨ 'ਚ, ਚਾਹਤ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੌਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕਿਤੇ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਰੋਣਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਠੇਕੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘੂ ਨੇ, ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਰੱਬਾ ਬਚਾਈ ਕਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਅਬ ਜੀ ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰਾ, ਲੇਕਰ ਚਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਅਵਾਰਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਝੰਡਾ ਭਇਓ ਤਿਆਰਾ, ਲੈ ਭੋਜਨ ਕੋ ਵਹਿਰ ਪਧਾਰਾ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਭੇਟਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਮੁੱਕਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਨ ਚੰਗੇਰ ਸੀਸ ਪਰ ਧਰ ਕੇ, ਗਵਣਿਓ ਤੀ ਕੋ ਅਗਰਜ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਗੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, 2 ਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਹੇ 50 ਬਣਾਤੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੁਲਕੇ ਪਕਾਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਛਕ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਵੇ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਗੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਰ ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੜ ਪੈਣਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਰਗ ਮੇ ਤਬ ਪੂਜਨ ਲਾਗਾ, ਕਿ ਬੋਲੀ ਸੋ ਇਨ ਨੁਰਾਗਾ। ਚਲਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਅਰਬ ਗਿਆ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਡੱਪਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਕੋਈ 7 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 13 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਰਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਵ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚੀਂ ਚੈਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਬੈਨ ਭਨੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਕਰੋ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਬਖਾਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੌਣ ਛੁਪਿਆ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਗੋਡ ਕਹਿ ਲੋ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲੋ। ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆ, ਨਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ।
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਓ। ਜੈ ਬੈਸੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ ਕਹਿਤ ਬਰਸ ਪਰ ਗਏ ਸਮੀਪਾ। ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਝੰਡਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਟੋਕਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਰੱਖ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਭਾਈ ਝੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ ਏ। ਦੋਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਉਚਰੋ ਝੰਡੇ ਜਾਏ। ਧਰ ਆਹਾਰ ਆਗੇ ਰੁਚਰ ਡਿਗ ਬੈਠਿਓ ਹਰ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਟੇਕਾਂ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਕਰਿਓ ਝੰਡੇ ਸੁਣੀਏ ਸਰੋਣ। ਕੀਤੇ ਆਨਿਓ ਅਸਨ ਕੋ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੋ ਕੌਣ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਝੰਡਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਭੋਜਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਝੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਖਰ ਹੈ, ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਓਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਐਡਾ ਡਾਢਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਾ ਤੁਮੇ ਕਰ ਆਨਿਓ ਮੈਂ ਪਾਸ। ਅਸਨੇ ਚ ਅਬ ਸੰਤ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾਪਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਨੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸਕੋ ਪਛਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਝੰਡਿਆ, ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਵੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਈਏ, ਹੋਊ ਕੁਛ? ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਹਰ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਾਟੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ,
ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈ। ਜਪਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਪੀਏ ਧਰਤੀ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਜਪਦਾ ਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਪਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜਰਾ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹ ਕੋ ਮੁਨ ਜਨ ਖੋਜਨ ਕਰਹੇ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਮੁਖ ਬੋਰ ਉਚਰਹੇ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਰਹਿਬਰ ਪੈਗੰਬਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਰੁਤਬੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਵਤੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਡੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਖੜਨਾ। ਉੱਥੇ ਲਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਜਪਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜਪਦੀ, ਸਾਰੀ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਏ। ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਜੀ ਮਿਲ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਖੋਜਨ ਹਿਤ ਅਵ ਲੱਖ ਬਧਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੋ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਿਓ। ਅਜੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ।